тамошобинон азиз, ассалому алайкум. дуюми майи соли ҷорӣ шоири маҳбуби мардуми мо, шоири оламшумули халқи тоҷик Мирзо Турсунзода 111 сола мешаванд. имрӯз ин соат мо дар осорхонаи адабиётгории устод Турсунзода қарор дорем. як гурӯҳ Турсунзодахонҳои ҳамин осорхона инҷо ҳузур доранд. мо устодро ёд мекунем, шеърҳояшонро мехонем, рӯҳашонро шод мегардонем. дар паҳлӯи ман моҳшариф Табарова ҳузур доранд. ин кас директори осорхонаҳои муттаҳидии адабии ёдгории шаҳри Душанбе мебошанд. дар инҷо муаллими азизи мо Бибиҷамол Самандар ҳузур доранд, ки чароғи шамъи ҳамин хонадонро солҳои дароз фурӯзон нигоҳ медоранд. ҳамин бачаҳои шеърдӯст, ҳамин бачаҳои шеърхон, дӯстдорони каломи бадиро ба ҳамин даргоҳ муаллими азизи мо Бибиҷамол даъват мекунанд, ҳамроҳшон маҳфилҳо баргузор мекунанд. ба ғайр аз ин ҳар як меҳмони ҳамин даргоҳро қабул карда боз гусел менамоянд. мо ҳамаи шуморо аз ҷумла тамошобинони азиз шуморо ҳам ба ҳамин маҳфил хушомадед мегӯем. ҳозир ман суханро ба апи моҳшариф медиҳам ва чанд сухан мегӯянд. баъд аз апи моҳшариф Бибиҷамол чанд сухани дигар мегӯянд. марҳамат. телевизиони Баҳористон як саҳм гирифтанд, тасмим гирифтанд, ки барои таҳия намудани чунин як барномаи беҳтарин дар бораи устод Мирзо Турсунзода барои мо хеле сарфароз ҳастем барои ин саҳм гирифтанатон. ташаккури зиёд ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. خب осорхонаи адабии ёдгории Мирзо Турсунзода зертобаи Институти забон адабиёти ба номи Рӯдакӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мебошад. аз соли 1981 инҷониб фаъолият дорад. 25 сентябри соли 1981 соли гузашта 40-солагии фаъолияти осорхонаро мо ҷашн гирифтем. дар ин муддат бовар кунед хеле меҳмонҳои зиёде аз осорхона дидан намудагӣ ҳастанд, дидан намуда истодаанд. соли гузашта 110-солагии устод Мирзо Турсунзода бо як дараҷаи сатҳи баланд таҷлил гардид ва хушбахтона мана 111-солагии устод дуюми май ҷашн гирифта мешавад. ҳамаи шуморо, ҳамаи пайвандони устодро ба ин муносибат табрик мегӯям. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. ташаккур. Бибиҷамол, марҳамат кунед. бисёр ҷолиб гуфтед, ки имрӯз хонаи устод Мирзо Турсунзода чароғон аст. вақте ки аз пештоқи дари ҳамин даргоҳ ворид мешавем, як шоҳбайти бисёр зебои устод онҷо дарҷ гардидааст. то абад бигзор бошад шӯлаафкан шӯлабор, он чароғе ки фурӯзон гашт дар маъвои ман. чӣ ҷолиб, чӣ зебо изҳор доштанд устод ва то имрӯз хонаашон нурбору чароғон аст. ва имрӯз бо ҳузуратон устоди азиз шумо ва ин шогирдони хурду бузург ки инҷо Турсунзодахонӣ мекунанд, дили моро мамнуну фараҳманд гардонданд. ва инҷо аъзои маҳфили бо робита дар осорхона муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии вазорати маориф ва илм маҳфили сухан бисёр равобитҳои эҷодӣ дорем. онҳо зиёд фаъол ҳастанд, пажӯҳишгар ҳам ҳастанд, таҳқиқгар ҳам ҳастанд. маркази эҷодии кӯдакону наврасони ноҳияи Фирдавсӣ бо мо фаъолиятҳои эҷодӣ доранд. бисёр мамнун ҳастем. ана имрӯз боз ҳунарнамоии онҳо, шеъру қироату суханҳои онҳоро дар васфи устод Мирзо Турсунзода мешунавем ва мамнуну сарафроз мегардем, ки ин қадар самимият, ин қадар таваҷҷӯҳ доштан ба шеър, ба каломи дилнишини ин устоди забардаст бениҳоят ҷолиб аст ва моро бисёр мамнун мегардонад. ташаккур. дуруст гуфтед Бибиҷамол. ман ёд дорам боре дар каломи як осорхонаи шаҳри Москав қадам мездам, ба ошони дуюм мебаромадам ва дидам, ки ҳамин зинаҳои сангини осорхона аз шиддату аз зарби ҳамин қадами меҳмононе ки ба ҳамон осорхона зиёд меоянд
چقور شده است مثل آخرچه ها. وطن فرزندان دارد که به هر مناسبت سال یک بار یاد میکند. فرزند دارد که ماه یک مرتبه، اما فرزندان نیز دارد که هر روز یاد میکند. و استاد میرزا ترسونزاده از جمله همین فرزندان هر روز یاد شونده تاجیکستان هستند و خوب است که هر زمان به این منزل مهمون زیاد می آید و من آرزو دارم، استاد هم آرزو داشتن، البته من باور دارم که همه بزرگان ملت آثارخوانی فرض کردیم استاد ترسونزاده، استاد عینی، از ربوعای من شما باید همین آخرچه شود، همین زینه هایش و هر سال راهروها را استادها باید از نو کنند و بسیار محفل هایی که در مکتب ها هستند، در دانشگاه ها هستند، ماه یا در 2 ماه یک مرتبه باید در همین مکان باید برگزار شود که روح بزرگان مدد کند. واقعا استاد بسیار جالب است. همین حالتی که شما گفتید این رو من در ترکیه هم مشاهده نمودم که همین یک پارهکی که جایی که اگر که یادگاری باشد اونا همون پهلوش گرد و اطرافش نگاه میکنن، حفظ میکنن و اطراف دیگرش تعمیر میشود. واقعا از طرف مقامات شهر دوشنبه ببینید که این یادگاری های ما چقدر حفظ شده ایستادند و یادگاری استاد میرزا ترسونزاده که مدت 20 سال در این خانه زندگی به سر بردند، فرزندان رو اینجا بزرگ کردند و پسری کلارین رو اینجا خانه‌دار کرده، اولین نبیره رو اینجا دیدن. بسیار هم یک موفقیت است که این منزل رو اولین بار جایزه استالینی رو میگیرند و همون مبلغ خودشون کتی همین منزل رو خریداری میکنند، همین زمین رو میخرند و طرحش رو با نقشه همون گرمانی استاهایی که میبینند با شکل گرمانی طرحریزی میکنند و این بنا به انامین خیلی ساخته می شود که امروز چقدر مشتاقان می بیایند و دیدنش خانه منزل خود استاد می درآیند که دلشان پر از فرح می گردد. با حق قلمشان بنیاد کرده بودن. بله این بسیار همین خیلی بزرگی دارد. با عرق جبین. خوب، وقتی که ما از استاد میرزا ترسونزاده یاد میکنیم طبیعی است که شعرشان به زبان می آید. حاضر از نوشافرین که خردترین اعضای محفل ترسونزاده خانان همین درگاه هست، خواهش میکنه که برای ما شعر خواند. مرحمت نوشافرین. تا توانی دوستان را گم نکن، دوستانی مهربان را گم نکن، در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن، کسان را گم نکن. نوشافرین ما البته این استاد ترسونزاده گفتن که گم مکن، ما گم نمیکنیم. هم استاد ترسونزاده را، هم شهرتشان را، هم شعرشان را. حتی باز یک بار امروز در 111 سالگیشان به یاد ما آوردی، خودت هم 111 ساله شوی و شاعره مشهور تاجیکستان شوی. تشکر. بچه عزیز، استاد ترسونزاده یک شعر دارند و سرود هم شده است. خانه ما آنقدر هم دور نیست. برای اونایی که شعر استاد را، عموما شعر را دوست می‌دارد، ادبیات را دوست می‌دارد، خانه شاعر دور نیست. به این درگاه از خاروخ تا واروخ، از سوخت تا باختران، از کولاک تا حصار تا پنجکین، همیشه هر کسی که به دوشنبه میاد البته فرصت پیدا کرده به خانه استاد می آید و استاد همین سرود را نوشته یک درجه گویا به ما هم مراجعت کردن، به همین به خواننده های شعرشان و به شنونده های همین سرود هم گفتن که خانه ما آنقدر هم دور نیست. اگر که به دوشنبه آمدید مرحمت یک بار به درگاه ما قدم رنج کنید. و یک دختری که بسیار خوش آواز آمنه در محفل ما حضور دارد و همین شعر استاد را با آهنگی اصلیش برای ما قرائت میکند. بسیار سرود خوشرو است و
آمینه هم سرود آوازی زیبا دارد. مرحمت آمینه. گفته بودی که تو مهمان میشوی، بر تنی جان پروران جان میشوی. روز و شبها انتظارم من هنوز، با دلی امیدوارم من هنوز، با دلی امیدوارم من هنوز. کنده شده راهی تو چشمانی من، چشمانی من. کی تو می آیی بیا جانانی من، جانانی من، جانانی من. خانه ایمان قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. خانه ایمان قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. هر دو در یک شهری نفس سبزیده ایم، هر دو آن را جان و دل بخشیده ایم. شهری ما مانند باغ و گلشن است، منزل سیر و تماشا کردن است. شهری ما مانند باغ و گلشن است، منزل سیر و تماشا کردن است. منزل سیر و تماشا کردن است. سوی ما گر به سراغ می روی جان می روی، از میانی کوچه باغ می روی جان می روی، جان می روی. خانه ایمان قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. خانه ایمان قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. گرچه در چشم شما منظور نیست. تشکری زیاد امینه، آوازت خسته نباشد. ما از البته باز سرودهای زیاد امیدوار انتظار هستیم و البته با شعرهای استاد ترسنزاده هم. یک دو سخن قید کردنی بودم که در همسایگی استاد آهنگسازی مشهور ضیاءالله شهیدی زندگی میکردن و اینها خیلی دوستی داشتن. شعری نو که ایجاد میشد حتما مراجعت میکردن، با هم نشست میکردن، یک آهنگ خوب ایجاد میکردن و اهمیت داده باشید بیشتری شعرهای استاد چنان شیوا چنان روان و زیبا گفته شدن که با بیشتری آنها آهنگ بسته شدگی است. حتی یک آهنگ مشهوری آوازخوان افغان است، احمد ظاهر. تو را 100 بار گفتم که غلامت من، همین کافی است. باور کنید چنان همین قدر نازنین سراییده است که همین به متن شعر استاد ترسنزاده است. بسیار جالب بود این ترانه زیبای دختری ما. یعنی حالت‌هایی می شود که وقتی همین اکسکورسیا گذراندن بسیار هم شخصانی برون مرزی بعضا مشتاق می گردن. ای دختری نازنین قدرت، زیبنده تو را لباس اطلس. این ترانه استاد میرزا ترسنزاده است، واقعا بسیار هم جالب است. و یا آن که خانه ما آنقدر هم دور نیست، این ترانه رو اگر زمزمه کنند. باز ترانه دیگر که یفستریتل جیوشکو با این نام مشهور است، عقلم را برد خالی سیاه، دل پاره کرد تیغ نگه. این بینید چقدر یا این که بسیار ترانه های دیگرشان. واقعا وقتی که استاد ترانه های لیریکشان بسیار برجسته است، بسیار هم مفتون کننده است، زیبا است، دلکش است، به همه میفورد، به همه معقول و پسند می آید. این برای ما خوشایند است. کارمندان آسان بعضی کلمه ها
بعضی مصرع‌ها، بعضی بیت‌ها، بعضی عباره‌ها از شعر استاد ترسونزاده به زبان به گوش خلق رسیده، خلقی شده است. مثلا پیشتر هم جان شیرین میگفتن، لیکن جان شیرین را استاد ترسون همین عباره را استاد ترسونزاده مقام بخشیده به منبر برآوردن. یا اینکه مثلا نانریزه یا خود کلمه وطن، اصلا همه حاضر ما گوییم که وطن، مادر، صلح، فهمیدید، آسایشتگی، آزادی، همین حتی هندوستان گوییم استاد ترسونزاده به خاطر میرسند. پیش هم به خاطر میرسند. واقعا یک فرزند برای تاجیکستان همین قدر کرده میتواند. اگر هر کس همین قدر میکرد، نصفی همین میکرد، نصفی همین میکرد، تاجیکستان ما ده چند بود شهرت پیدا میکرد، آبرو میاد. واقعا جان شیرین استاد ترسونزاده رو در خانه طفلی کوچک از یاد میداند. حتی او حرف نمیداند، کتاب نمیخواند، اما از زبان به زبان چنان سفته شده آمده است که خرد و بزرگ اهل خانواده داستان جان شیرین رو از یاد میدانند. خلقی شده است. خب استاد ترسونزاده را فقط تاجیکان و تاجیکستان نمیشناخت، استاد آبروی جهانی داشتن و شعرهای جهانگیر هم داشتن. حاضر ما از زبان زینب یک باره از داستان سیاه هند میشنویم، بعد صحبتمون رو دوام میدیم. مرحمت. کودک میگشت با قوطی خود در خیابانی لبی بحری کبود، می توانستی که در چشمان او پی بری از مقصدی پنهان او، می دوید آن هر طرف با جستجو، سوی هر یک ره گذر آورده رو. آگهی می داد سیمای پسر، آمد است اینجا وی از ملکی دیگر. او نریزانده است خونی ناف خود در همین شهری لبی بحری کبود. گشت معلومم که افغان بچه است، ساده و گمراه و نادان بچه است. گشت معلومم که مهمان آمده است، مهمان از ملک افغان آمده است. گفتم ای سیاهی هندی کابولی، کودک خردی و در حکم گلی. جسم خودت را به پشتی هندوکوش، که هوا داد از چی می گردی خموش. یا تو را بخت سیاحت رانده است، باد افغانی مگر پرانده است. یا کسی گفتد که در هندوستان رزق انسان است چو آبی روان. هرچی می خواهی تو پیدا می کنی، ناز و نعمت ها مهیا می کنی. می رود در جویهایش جاری آب، در تمامی فصل ها شیر و شراب. بلکه آوردی تو هنگامی سفر، جنت افسانوی را در نظر. این زمین کرده است از دوری کهن، فکر عالم را اسیر خویشتن. خوب می دانم که سوی این دیار، نامدی مانند قومی سودخوار. نامدی تا که جهانگیری کنی، ظلمی نو بخشی و جانگیری کنی. نامدی تا خون هندو را خوری، بختی بد آری و نفعی صد بری. آمدی یابی تو نانی خویش را، زنده داری خور جان خویش را. گشنگی پرتافته به خیر و خوش، در پس کوهی بلندی هندوکوش. زینب خواننده صنف دویمی مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 76 شهر دوشنبه است. در صنف دوم میخواند و این داستان را از یاد میداند. چرا؟ برای چی از یاد کردن این داستان به زینب آسان میسر شد؟ البته شاید که یک چند روز از یاد کرد، لیکن به هر حال در خاطرش سخت نقش بست. استاد ترسونزاده بسیار خلقی میگویند، هم روان، هم زیبا و هم خیلی دلکش، زحمت نمیکشی. مثلا ای جهانگردی جوان کابلی، کودکی خردی و در حکم گلی. گویا که در نزد در سر دسترخوان نشسته استاد با ما صحبت کرده استادم. من یک واقعه رو به خاطر بیارم. مردم هندوستان استاد ترسونزاده رو میگفتن که شاعر ما. همین وقتی که یک نفر در همین بسیار مشهور شد، واقعا با شعرش، با هنرش، همچون ورزشگر، همچون آوازخوان،
احمد ظاهر دیگر چه آوازخوان افغانستان نیست، آوازخوان ما هست. آوازخوان همین کدام کشوری که او را بسیارتر دوست می‌دارد آوازخوان همون کشور است. محمد اقبال باره گفتن که این شعر من نیست، این شعر شما است به یک خواننده‌شان، برای اون که شما اذیت کردید به شما پسند آمد، دیگر شعر محمد اقبال نیست. برای همین استاد ترسونزاده هم شاعر هندوها حساب می‌افتند. حتی یک مرتبه یک گروه از مسکو می آیند، سردارشان استاد ترسونزاده بودند، با اتوبوس به سرحد هندوستان می روند. در سرحد شما می‌دانید اول شناسنامه رو می‌بینند، میگویند که مرحمت گذارید به هندوستان. اولین شناسنامه رو میگیرند در گذرگاه هندوستان و میگوید که شما میرزا ترسونزاده هستید، همون پاسبان و سرحد بان. استاد میگن که بله من ترسونزاده هستم. میگوید ما شما را تفتیش نمیکنیم، ما عموما نمیپرسیم که شما با فلان حجت دارید یا نه، مرحمت گذارید. شما میگوید چه شهروند افتخاری ما، شما هندوستانی هستید، بفرمایید گذارید. استاد ترسونزاده میگن که باز این یک گروه 40 نفره یا 20 نفره همراه من است، میگن که با هر کی با شما آمد قدم مبارک دارد، مرحمت گذارد. و همون شناسنامه همون زمان دیگر یگان خیلی نسنجیده نفرسته مهر میگذارند و همه آه سبک کشیده به هندوستان وارد میشه. این است فرزند تاجیکستان، این است شهرتی شاعر. خب حاضر برای ما مجتبی شعر میخواند، شعر تیر و کمان. چرا؟ برای اونکه استاد بهار را دوست می‌داشتند. در بهار یکی از حسن بهار است، ابروی بهار است، قاش بهار است، جامعه اطلسی بهار است، کرته ادرسی بهار چی است؟ تیر و کمان است. مرحمت مجتبی. دیروز بعدی باران تیر و کمان برآمد، بیراق نوبهاران پرتو فشان برآمد. از قطره های باران در آفتاب تابان رخساره تر نموده ابرو کمان برآمد. با رنگ های دلکش با چهره منقش حسنی زمین دمیده فوارسان برآمد. از کوه تا به کوه، از دشت تا به دشت، طاووس خوشخرامی هندوستان برآمد. مرغ قفس نشسته از بند ظلم رسته، چون رمز دوستی خلق زمان برآمد. کردم گمان که از دل صوتی 1000 منزل، چون رمزهای ساحل در یک زمان برآمد. آفرین. این کفکوبی برای بسیار زیبا قرائت کردن مجتبی بودن، لیکن همین کفکوبی به شاعر هم تخت دارد. شاعر اینقدر و همین یاد کردن است و همین به خاطر آوردن شاعر است. شعر ترسونزاده از زبان مردم ما، از دل مردم ما، مهری ترسونزاده بیرون نمی شود و همچه شیر مادر به مغز جان ما جا گرفته است. یک شاعری بسیار مشهور داغستان هست، رسول غمزاتوف. همون رسول غمزاتوف در کدام یک مجلسی بزرگی یا در افغانستان یا در تهران سخن گفته نمی شود. البته زبان تاجیکی را نمیدانست رسول غمزاتوف، زبان فارسی را به زبان روسی سخن میگوید. اکنون یگان نفر باید که ترجمه کند. بعد استاد ترسونزاده از جا خسته، اونجا خیلی آدم زیاد نشسته است، از جا خسته به منبر آمده میگن که رسول تو با زبان روسی حرف زن، من با زبان تاجیکی برای این مردم ترجمه میکنم. خوب رسول غمزاتوف بعد تماشابینان میگوید که دوستان عزیز گوش کنید، ترجمان من، به استاد ترسونزاده نگاه کرده میگوید که ترجمان من اعضای کمیسی صلح جهان است، اعضای کمیسی صلح SSR است، اتحاد شوروی، رئیس کمیته صلح خلقای آسیا و آفریقا است، قهرمان مهنت سوسیالیستی است، شاعر خلق تاجیکستان،
برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی و نهایت رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. اکنون اگر ترجمان من اینقدر آدمی بزرگ باشد، خودی من چقدر بزرگ باشم میگوید و همه از این لطف هم میخندند و هم زیاد کفکوبی میکنند. خودی نام ترسونزاده افتخار بود. فهمیدید؟ خودی نام ترسونزاده افتخار بود. و یک شعر استاد سالهای دراز نه کمتر از سرود ملی ما هر روز در مؤسسه‌های تحصیلی ما در این آن مکتب، در این آن محفل صدا می‌دهد. شعر وطن برای ما نازیه میخواند، قرائت میکند. مرحمت. بهار آمد ز عمرم باز یک سال دیگر بگذشت، تمامی زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. و مثل گوشت و ناخن همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سر فارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودم، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. و وقتی بازگشتن چون رسیدم بر حدود من، زی سر تا پا شدم مفتون و شیدای نمودن من. نشستم در زمین تو، پریدم در هوای تو، به آوازی درودن من، به آهنگی سرودن من. اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور، و سیاهی مرا کردن گرچه دوستان مشهور، ولی من در همه جا، در همه کنج و کنار دهر، همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. تشکر نازیه، آفرین. اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. واقعا استاد ترسونزاده در همین منزلشون کم حاضر میشدن. یک می اومدن بعد 3-4 روز باز می دیدید که به کدام یک کشور دیگر سفر کردن، رفتن. و استاد زیاده 33 دولت دنیا سفر کردگی هستند. بعضی کشورها یک چند مرتبگی تمام اتحاد شوروی را چندین مرتبه ها سفر کردگی هستند. و همون دوستان جان شیرینی که گفتیم این اهدا به خانومشان بود. بعضی نارضایتی ها میکردن، بعضی شکوه های زنانه میکردن. استاد همون جان شیرین بخشیدن و عذرشان پیشنهاد کردگی هستند. واقعا وقتی همسرشون صباحات البته بعضا میگفتن که شما می آید می روید اینجا فرزندان شما گاه میبینن گاه نه و چی یاد میکنن شما رو، گریه میکنن پدر ما کجا شدند، کجا رفتند، چرا نمی آیند گفته. بعد این بهانه شد و نوشتن داستان جان شیرین رو. استاد میگویند که ما سفر داریم با امر وطن، یعنی من وطن میفرستاند و من باید روم، برای اینکه من فرزند همین وطن هستم. پدر میگوید که را برای من آب بیار، ما میرویم میدویم، حتی قدم نمیزنیم میدویم. برای اینکه پدر گفت. و وطن هم برای ما مادر است، پدر است. و از این سبب استاد زیاد سفر میکردن. استاد اصلا از 10-12 سالگیشون از خانه، از درگاهشون برآمده بیرون رفته بودند و همین خیل اول پرانچک شدند و بعد مثل عقاب به فضا برخواستند. و مرحمت بیبی جمال. منظورم از این است که وقتی که استاد سفر میکردند بسیار هم مشتاق وطن میشدند. البته در قصه هندوستانیشان بسیار حادثه ها، بسیار واقعه ها که روبرو گشتند، با اشک کودکان گریستند، با خندهشان خندیدند، حیات آسیا و افریقا را تحلیل نمودند. و اینجا بسیار زحمت های استاد در همین سفر هندوستانیشان آنچنان زیاد بود که حتی وقتی وارد شدن شما اون قصه را نقل کردید. و اینجا در جایزه جواهرلال نهرو را گرفتند استاد که این هم یک شاه جایزه بود و این مقام و منزلت شاهی را برجسته نشان میداد. و هر وقتی که از هر فرصتی که به وطن باز میگشتند استاد دلشون لبریز شادی میگشت. وقتی قدم گذاشتنشان به خاک اجدادی خود، یعنی به منزل خود وقتی قدم میگذاشتند و از پرواز پایین می آمدند، یک شاهبیت بزرگ دارند: چون نهادم پای خود را بر سر خاک وطن، بارها بوسیدم از رخساره
پاکی وطن. همین خیلی شاه بیت های بسیار جالب دارند که بگذار هر روز خوانده شود، بگذار در هر خانه هر نفر این شاه بیت ها صدا دهد، از اشعار ترسونزاده، از کلام نابشان، از این شعرهای لذیذ و گوارایشان هر خانواده بهره بر گردد. تشکر معلم. حاضر برای ما از داستان جان شیرین یک پاره قرائت میکنند تمنا و رابعه. مرحمت. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز بر نزدت به پرواز آمدم. داستان جان شیرین از دهان به دهان، بین پیر و برنا، خرد و جوان سفته شده آمده است. همه این داستان را می دانند. عجیب، این داستان استاد میرزا ترسونزاده اینقدر معروف گشت که خارجیان حتی می دانند. با انگلیسی خوانده می شود، با عربی ترجمه شده است، با زبان روسی می خوانند. Дорогая моя, не сердись на меня, неповинного мужа, напрасно броня. Колесил, колесил, я по шире земной, и опять я с тобой, я вернулся домой. این داستان ادیب نمایان تاجیک میرزا ترسونزاده بسیار معروف گشت. دوستی و محبت، عشق و صداقت در این داستان انعکاس یافته است. من خرد بودم که حتی کتاب ترسونزاده را به دست نگرفته این داستان را از یاد نمودم. به به، بسیار دلکش است. حالا باشد دیدید در نزد شما درباره این داستان سخن نمودیم. ما جوانان پیرو این شاعر نمایان خود هستیم. واقعا خدمت همسر استاد اپی صباحت برای شاعر مشهور شدن، شاعر عالمگیر شدن استاد میرزا ترسونزاده خیلی بزرگ است. برای همین وقتی که میگویند که مدال اردن گرفتن، مدال قهرمانی تاجیکستان گرفتن، البته برای همین وقتی که عنوان قهرمانی گرفتن به خانهشون آمدن و همین مدال رو به همسرشون داده، گفتن که همین نصفش از آن تو است، نصف دیگرش از آن من است، تو هم برای من خدمت کردگی هستی. و البته با آهنگ شوخی گفتن که مرا جنگ نکن، وگرنه این خیلی شاعر بزرگ را هر کس جرأت نمیکرد که جنگ کند. هم تو یک گله زنانه کردن. در داستان جان شیرین حتی مسئولیت پدر و مادر بسیار زیبا درس کرده. نیستم مثل پدرهای دیگر در بری فرزندها شام و سحر، یا اینکه یادداری از مبارز شاعران فیض بود در خانه ما میهمان. عموما هر ایجادی که داشتند استاد میرزا ترسونزاده البته به این چیزها دقت میدادند، یا اینکه در داستان پسری وطنشان که من یک آفتابی نوگی کوهم، جوانانه نماید گرچه روهم، ولی چون آفتابی نوگی کوهم همه خواهم در تویت نشینم، شبی دامادیت را من ببینم، رخ شرمین قادر ناگهانی نهان شد زیر چرخ ارغوانی. یعنی نشستن پدر و پسر، صحبت پدر و پسر را چگونه زیبا افشا کردند. این خیلی حالت ها در ایجاد ترسونزاده که مسئولیت پدر و مادر داشتن به نهایت زیاد است. خصوصا همون داستان انتظاری چراغ ابدی که بخش انتظاری در بسیار زیبا گفتند بر مناسبت به دنیا آمدن فرزند پسری آخرینشان پرویز ایجاد کردن و انتظاری دیگرشان این استقبال گرفتن استاد صدرالدین عینی. درست است. من گمان میکنم که بسیار شعرهای استاد ترسونزاده هم تا آرزو بود. مثلا گل کن به وقت ما وطن، اون وقت وطن گل نکرد، چندان گل شکفتگی نبود، اینکه در شعر خانه ما اونقدر هم دور نیست. از کوچه های پرگل، از خیابان های پرآدم، سبز خرم، شکوفای دوشنبه یاد میکنم. من راستی دوشنبه را همون وقت این خیلی ندیده بودم، امروز همین خیلی شد. امروز دوشنبه موافق آرزوهای استاد ترسونزاده شد. یا اینکه یک شعر دارن، از دوشنبه چون برای کوهسار آید زی پیش. در اینجا یک مصرع هست،
دختران پوشیده اطلس دلنوازی میکنن. امروز دختران پوشیده اطلس دلنوازی میکنن. با من چند نفر از مادران گفتن که ما لباس اطلس پوشیده به مکتب میرفتیم، از مکتب پیش میکردن. میگفتن که این خیلی لباس پوشیده بیاید. و امروز لباس ملی پوشیده آمدن، مثلا اطلس، اطرس، چکن و دیگر جاها برای ما رسم شد و ما افتخار میکنیم. من شخصا از زبان مهمانانی که به تاجیکستان آمدن، هم از ازبکستان، هم از قرقیزستان و هم از قزاقستان، همین سه جمهوری همسایه ما، من شنیدم گفتن که شما لباس ملی میپوشید، چه خیلی عجایب. فقط از پایتخت های جمهوری های و آسیای میانه یگانه پایتختی که واقعا میگویی که همین و شهری آمیختن شهری صف ملی است و همین ارزوی استاد ترسونزاده بود و جامعه عمل پوشید و باز ما جامعه های رنگین زیباتر می پوشونیم. ما گفتیم که رسول غمزاتوف شاعر مشهور داغستان استاد را از منبر چخیل معرفی کرده بود، تعریف کرده بود و فقط رسول غمزاتوف نه، بسیار بزرگان علم و فرهنگ و مدنیت جهان در وصف استاد ترسونزاده سخن گفتن، تعریف کردن، گفتن که آفرین. یعنی من ایخل میگویم ما در تاجیکستان فرزندی پدر و مادر هستیم. مثلا من پسر عبادالله، لیکن بیرون از تاجیکستان یگان کس نمیگوید که من پسر عبادالله هستم، میگوید که فرزند تاجیکستان. اگر تعریف کنند تاجیکستان را تعریف میکنند، اگر تنقید کنند محکوم کنند، ننگ و ناموسش به تاجیکستان میرسد. برای همین استاد را در بیرون از کشور ما دوست می داشتن، می شناختن و وصف کردن. حاضر از زبان شما چند وصف مردم عالم را در حق استاد ترسونزاده می شنویم. مرحمت. بابا جان غفورو، شما در حقیقت هم وارث ارزنده و قانونی خلقمون، شرف و افتخار ادبیات تاجیک می باشید که صدای شما تمام آرزوی و امیدهای آدمان شرقی را افاده کرده است. بهای بلند است. مرحمت. باز محمد هاشمی درباره میرزا ترسونزاده بسیار جالب ابراز داشتند. استاد میرزا ترسونزاده از مکتب مهارتی رودکی و فردوسی، سعدی و حافظ، نظامی و جامع سبق آموخته، تجربه بای ادیبان روز و دیگر خلقهای برادر را ایجادکارانه از بر نموده و در جبهه ساختمان سوسیالیستی آبوتاب یافته بهترین اثرهای نظم امروزمان را آفریدند و شهرت ادبیات سویتی تاجیک را به پایه‌های بلند رسانیدند. امروز این ادبیات با مضمون عمیق و غایه‌های عالی خود دایره ملی را رهنه کرده بر سطح جهانی برآورده است. خب مرحمت. مصطفی کریم شاعری باشقیر، مردانگری و ایستادگری مسافر به آن معین نمی شود که چند وقت باز راه پیموده است، بلکه با آن ظاهر می گردد که از چیسان قله ها گذر کرده است. میرزای ما قله عقاب گذر را فتح کرده است و این قله آخرین او نیست. شراف رشید، نویسنده ازبک، بسیار شاعران جوان ازبک راه‌های حل موضوع امروزه، بازیافتن چیزی اساسی و با مسئله‌های اکتوالی حیات ما روانه کرده توانستن قوه ایجادی را از شما آموختند. آنها در نزد شما خود را شخصی قرین، دوست بهترین و آموزگار می‌دانند. سخنسرای نمایان استاد تاجیک میرزا ترسونزاده در طفلی از مادرش یتیم میماند، اما رفته از زنهای دهه چهره مادر را جستجو میکند که در خردی که تخم محبت کاشته بود مادرنامه انشا میکند. طفل ماندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. شبی که تا سحر بیدار بودم، مشوش تنگدل و ناچار بودم.
نخفتم داشتم امیدواری، دلم را می فشارید انتظاری. گرفته دود تماکو گلویم، خمیدم موی سر تا چشم و رویم. زدم گرد کردم باز خاموش، پپیراز در گیراندم رفت از هوش. قد و بر خانه را گشتم نشستم خامه به لرزنده دستم. دلم می خواست شعر نویسم، نمایم شرح داستانم حدیثم. اگرچه خامه آرام است در شب، و شاگرد جای الهام است در شب. چرا که داشتم امیدواری، بسته راه چشمی انتظاری. چه خاموش است منزل در دل شب، شده گویا که گنگو کرد دل شب. آفرین سایرو. کامل یاشین ادیبی ازبک اوره میرزا تورسунзода شاعری است که اشعاری بلندپروازی او با قلب میلیون ها آدمی پاکتینتی کره ارض عمیق شدوانیده است. زیرا او در اثرهایش نور و بر ضد ظلمات گذاشته بخت خلق را ترنم کرده است. به مردمی در قید غلامی مانده دنیا راه آزادی را پیشنهاد نموده است. بیهوده نیست که وی در دفترچه کیسگیش قید نموده است که تاریخ شعر و فکر من با تاریخ نور و ظلمات برابر است. آفرین. استاد تورسунзода چنانکه شرف رشیدов قید کرده است، از یک مشاهده مقرری یک شعر ایجاد میکردن. بعضی چیزایی هست که آدمان 100 مراتب میبینن لیکن چیزی از اون یگان حکمت نمیگیرن، لیکن تورسунзода میدیدند و همون زمان یک شعر پیدا میشد. مثلا داستان حسن عرابکش، واقعا نام داستان حسن عرابکش هستن. پشت مشکا با خبر مردم. وقتی که با تاشکند برای خواندن میروند، به فکرم سال 1926 یک عرابه آنها را تا ترمیز میبرد. یک عرابه سوار میروند و همه سرگذشت همه عرابه سوار رو عرابکش رو مینویسند و نقل میکنند که بار در نزد چایخانه راحت در همینجا استاد تورسунзода همه حسن را وا میخورند و در دست حسن همون قمچین بود. بعد به شوخی میپرسند که هنوز همین قمچین را نپرتافتی؟ و میگه که نه، همین عادت شد، من دیگر همین قمچین را پرتافته نمیتوانم. با فکرم راننده شده بود حسن علیکه از عرابکش را پرتافته، لیکن همین با قمچین باری هم وا میخورند. بعد استاد میگن که میخوای من در حق تو یک داستان نوشته هستم. دیده به هندوستان رفتن، یک بچه کابل را دیدن، بعد همین تخیلات خودشون را استفاده برده چند داستان ایجاد کردن. یعنی از یک واقعه یا یگان نفر را دیده همین خیلی اینقدر شعر ایجاد کردن. واقعا چشم شاعرانو داشتند و استاد تورسунзода گفتن که خلق تاجیک طبیعتاً شاعر است. همه شعر شرط نیست که آدم شعر نویسد. اگر شعر خوانده توانی، شعر را دوست داری و تو شاعر هستی. بعد گوش کنید، شعر نویسنده اگر شما شعر زیاد دانید، بخصوص با زبان دیگر، مثلا با زبان انگلیسی یا با زبان روسی، من به شما کفالت میدهم که به هر کجای روسیه میروید یا به هر کجای امریکا، انگلیس، آلمان میروید، همین با زبان خودشون اگر شعر ما را خوانید، شما تاج سری همین محفل میشوید. همین یک روبایی خیام، یک شعر استاد تورسунзода یا یگان شعر مثلا لاهوتی یا استاد عینی، همین استاد لاهوتی، همین اگر خوانید در همون جا، شما همین تاج، همین گلی سری ثبت همون محفل میشید. برای اینکه من دیدم اگر در یگان جا مرا احترام کرده باشند، به سبب شعری تاجیک است، به سبب ادبیات تاجیک است. من هرچی اگر پیدا کرده باشم به همین سبب، اگر پیدا کرده باشم. در خود همین استورخانه ما این رو مشاهده کرده ایم. می آمدن همین اشخاص برون مرزی، وقتی سیاحت اونها همراه خود ترجمان دارند و حالت شد، همین حالت شد که من غزلی دمی که دلبرم مانند گل خندیده می آید،
امیدی تازه بر دل، نور نو بر دیده می آید. تنش را داده با پیراهنی ابریشمین آرا، گمان سازی که گل در برگ گل پیچیده می آید. همین هنگام ترجمان و همون شخص خارجی ترجمان یک لحظه تو آرام استا، بگذار همین نفر از غزلهای ترسونزاده بخوانند، از شعرهای ترسونزاده بخوانند، ما اصلش شنویم. ما میخوایم این چقدر برای ما فارم افتاد. بگذار همین حالت قطع شد ترجمانی و ما فقط غزل خوانی کردیم. اونها از شخص برون مرزی بودن و مشتاق غزل ترسونزاده و شعر ترسونزاده گشتن و این در حیات ما در همین آثارخانه همین خیلی حالت رخ داده است. واقعا شما که اینجا هستید شاهد بسیار حالت ها شده. خب اکنون استاد یک شعر دارن دختری مقدس ها، همه بار هم برای همه ما مشهور است. حاضر برای ما مهرانه دختری مقدس می شود و اویژه از این داستان برای ما یک پاره قرائت میکند. مرحمت. من دختری مقدسم، همان هندو دختری که استاد میرزا ترسونزاده درباره وی داستان ایجاد کرده اند. به من شهادتنامه دختری مقدس را دادند. عدالت خواهی هستم که از بد و نیکی جهان واقف گشته انصاف را جستجو دارم. آسمانی صاف را به خرد و کلان تمنا می نمایم. به خود از پوست ببر و پلنگ پیراهن دوخته از بدی گریختم. کلبارم را پر از کتاب نموده به غار رفتم. پای در هم آموختم. آموزش های زیاد من را به منبرهای بلند برد. سخنسرا گردیدم. شما می خواهید بر بابت من بیشتر دانید، پس دنبالی کتاب های استاد میرزا ترسونزاده روید. مرا آنجا پیدا خواهید کرد. من دختری مقدسم. دختری هندی عدالت خواه شد، از بد و نیکی جهان آگاه شد. جستجو میکرد آن انصاف را، آسمانی صاف کوهی قاف را. عالمی از شور و غفا پاک را، روح پرور تازه و تر خاک را. دوستی را چهره های باز را، بامدادی روزی نیک آغاز را. چشم عقلی خود به عالم چون کشاد، از جفا بینی بداد آمد بداد. روی آن مثل گلی پژمرده شد، در درون سینه دل افشرده شد. روز از روز آب می شد مثل موم، غم به او می کرد چون آتش هجوم. چون به در می بست چشم انتظار، یاد می کرد از سخنهای تگار. هر قدر زنجیر گردد تنگتر، تاب وقتی کشمکش نارد دیگر. خود به خود می خواند بندی ماترم، آبی گنگ عاشق خاکسترم. آفرین. استاد ترسونزاده وقتی در مکتب دیها تحصیل کردن به زودی خط و سواد برآوردن و دیدن که دیگر یگان چیزی زیاد گرفته نمیتونن در اونجا. مثلا طبیعت شناسی نیست، رسم کشیدن نیست، تعلیم مهنت نیست، سرود و موسیقی نیست، جغرافیا، گیوگرافیا نیست، خیلی دیگر علم ها نیست. فقط همین خوانده میتوانم، نوشته میتوانم، بهایت 5. خب وقت بها نیامدن تو تمام دانشمند و قناعتمند نشده همراه دو هم صنفشون هم مکتبشون 40 کیلومتر مسافه رو طی کرده از قراتوق به دوشنبه می آیند. نقل میکنن که می آیند به وزارت معارف تاجیکستان. اون وقت کمیسریت خلقی معارف تاجیکستان بود و اونها گمان میکنن که حاضر میبینن یک قصر کلان است، بزرگ است، تازه آزاده پرحشمت و در روی حوله همون روز باران میبارد. آنقدر باران باریده است که از درون کلمکا نوشتن که چلپ کرده پاها مونده به آب لای غوطیده به نزد سردار کمیسریت در آمده. اون وقت چتر نبود و در آمدیم یک آدمی بود. وقتی که به دفتر کاری به کابینت همین رئیسی کمیسریت حربی در آمدیم دیدیم که بامش میچکند. در اونجا یک کاسه، در اینجا 2 تا ستیل موندگی، در اونجا یک تاس تقاره موندگی، در اینجا چند چیز دیگر. و ترسونزاده گفتن که از همین صدای چکیدن آب باران یک موسیقی، یک
غلاغل در همین دفتر رئیس برپا شده بود. ما میگفتم که دریای دوشنبه از اینجا دور است، گویا که صدایش در همین کابینت ثبت شده باشد و دوباره واگذاشته باشد. خنک باران میبارید و مکتوب رو داده میگویند که عریضشان رو که ما میخواهیم که در دوشنبه خوانیم و گرفته آدم خوانده دیده میبیند که سه جوان بسیار بغیرت، بچه جوان هم نه، همه به فکرم 12-13 ساله بودن، دریده لباس نیست، هم بچه های کاملا. بعد به مکتب اینترنتی شهر نو رخصت میتن، رفته در همونجا تحصیل میکنن. دیدید همه من آرزو میکنم که اگر پدر مادر شما یگان وقت شما رو گم کنن در کوچه یا بی وقت به خانه نآید، به جستجوی شما برویند، شما رو در کتابخانه پیدا کنن. من آرزو میکنم که یگان پسرک اگر به خانه اش دیر آید، پدرش اول به کتابخانه رود، گوید که من کتابخانه رو میبینم، اگر در آنجا نباشد بعد مگزین و مغازه و کافه اینترنت های سراغ کنند. همین خیلی آرزو رو هر یک بزرگ ما کرده است و البته امروز اکثریت ما سزاوار همین آرزوها هستیم، شدیم. ما کتابخوان هستیم. اگر کتابخوان نمی بودیم، اینقدر در آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است، هنرنمایی بچه‌های ما رو دیده مردم عالم حتی انگشت حیران نمیگزیدند، حتی در بعضی جمهوری ها با ما چی پیروی کرده، همین آزمون رو در اونجا تأسیس دادن. کاش که در زمانی که ما بچه بودیم همین خیلی محفل ها میشد، همین خیلی آزمون ها میشد، حتی همین خیلی محفل ها. ما شاعران زنده را در دور دانشجویی بزرگ دیدیم. خب باز شعر میخوانم از استاد ترسونزاده. مرحمت. ما اعضای محفل سخن، تمامی دوستداران شعر و کلام استاد میرزا ترسونزاده را به مناسبت بزرگداشت زادروز این ادیب صمیمانه تبریک می‌نماییم. استاد میرزا ترسونزاده از شخصیت‌های معتبر بودند که برای آموزش در راه دانش به شاگردانشان صدقاً تلاش کردند. بیانگر این سخنها شاعران با محبت و مهر پرورده اشان استاد گلنظر کلدی، گلرخسار صفیه و لایق شیرعلی و غیره ها می باشند. من یک جوانی پژوهشگرم. اکنون میخواهم در راه ایجاد ادیب نمایان میرزا ترسونزاده تحقیق ببرم. شاید در رفت آموزش مشکلی ها سری راه هم برآید، اما مقصد گذاشتم بابت ایجاد پرقنوات اکادمیک شاعر سخنور نمایان تاجیک میرزا ترسونزاده آموزش های جدی ببرم. شما بزرگان علم و ادب، پاسداران، دوامدهندگان پیکار این ادیب با من دعا کنید. من پسوند ترسونزاده، من شاگرد ترسونزاده ام. We are sincerely congratulate the member of Tursunzade's club all over the occasion and this writer birthday of Mirza Tursunzadeh. Our Ustad was one of the influential person that he occasionally teach his students. امروز برای ما پسوندان میرزا ترسونزاده روز مبارک است، عید است. پیر و برنا دور هم جمع آمده بزرگداشت 111 سالگی این ادیب سخنور را جشن گرفته شده‌ایم. همه شما را با این محفل باشکوه سخن تبریک نموده به خانه استاد میرزا ترسونزاده خیر مقدم میگوییم. مبارک باشد این جشن، این شادی، این خانه آبادی. جانی بیگ شهر تاشکند. نزد ما میرزا خدای شعر بود، رودکی و حافظ و ایام بود. تاجیک شعر آفرین با پیر شعر، در نظر دو مغز یک بادام بود. شاعری دریا دل ما زنده است، مصرعهای شعر او دریا شدند. مصرعهای شعر او آدمگری است، هر یک دنیای این دنیا شدند. تا دمی که زنده باشد آدمی، شعر میرزا سیر عالم می کند. هر قدر که عشق یابد قدری نو بر شعر او زم می کند. شاعر ما در دل ما زنده است، دل از او بگرفته و دل داده ایم. جای او خالی نماند هیچگاه، ما همه از خاک ترسونزاده ایم. ما همه از خاک ترسونزاده ایم، همچو میرزا شمی هر محفل شویم.
همچو میرزا شاعری مشکل بود، همچو میرزا آدمی کامل شویم. آفرین. غمزه‌ای که دلبری تناز کرد، شاعران را بنده در شیراز کرد. خول هندو ملک دنیا را گرفت، هم سمرقند و بخارا را گرفت. ما که از شیرازیان کم نیستیم، در سخاوت کم بغل هم نیستیم. هرچی خواهد یار انعامش کنیم، جان و دل را صدقه نامش کنیم. آفرین. خب مرحمت رعنا. شاعرا از سوختن دوری خبر، پس مکن از آتش سوزان حذر. سوختن پولاد و آهن آفرد، از شرار تازه گلخن آفرد. پر حرارت گر نمی شد آفتاب، زندگی می گشت از سرما خراب. به حرارت سنگ بود و دل نبود، دلکشای و پرصفا منزل نبود. به حرارت نی دمیدن بود رسم، نی شکفتن نی رسیدن بود رسم. شاعرا از سوختن هرگز منال، سوختن را دوست می دارد وصال. آفرین. ادیب نمایان تاجیک میرزا ترسونزاده شعر رود کوهی را با مهارت بلند انشا نموده‌اند. این شعر برای ما نورسان پسند است. هر باره که به کوه و دره به سیاحت رویم، رود کوهی را می‌بینیم که از بین کوه‌ها شرشر ریزان جاری است. نشستم در لب دریای کوهی، با خود من یافتم مأوای کوهی. سرش بر سنگ میزد رود کوهی، به دامن چنگ میزد رود کوهی. به مثل شیر نودوشیده بود، پلنگ و ببر و خون نوشیده بود. دره از غورش آبش صدا داد، نسیمش جسم و جانم را غذا داد. بدو گفتم که رودی روشن استی، مراد و مقصدی هر گلشن استی. دلت پر جوش رویت پر باور است، به هر جایی که رفتی نوبهار است. هوای باغ و بستان خورم است، زمین تاجیکستان خورم است. چراغ خانه ما را فروزی، لب چوک بیابان را تو دوزی. تو وحشی بودی و ما رام کردیم، به نورستان تو را انعام کردیم. اگر از گریه کردن آب میشد دلی من بود، به سیری اشک میشد غرق منزلی من بود. اگر آسان نمیگردید مشکلی من بود، به زیر موج دریا مانده ساحلی من بود. اگرچه مردن فرزند را در جنگ دیدم من، اگرچه بارها بیگانه دلسنگ دیدم من. به امید که بینم چاهکنها را به زیر چاه، نمردم گرچه با چشمم اجل هر رنگ دیدم من. نمردم زیستم فرزند خوردم را کلان کردم، شبی توی عروسی اشک شادی را روان کردم. گمان کردم که آبی دیده مرجان گشت مرجان را، به کلینگ پیشکش کردم دعا چون مادران کردم. ندارم طاقت داغ پسر دیدن دیگر هرگز، سراسر سوختاری پرشرر دیدن دیگر هرگز. به هر یک خانه طفلی بی پدر دیدن دیگر هرگز، حیات آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. آفرین. آشیان گر می گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوی سربلندی ما گذار. آسمان در گنبدی سبزش اگر جایت دهد، آشیانی فکری دوراندیش در آنجا گذار. نیستی تو بلبلی چولی که افغان سر کنی، چشم را با کمترین اشکی ندامت تر کنی. به وفایی گلی خاری بیابان دیده و منزل خود را نشیمنگاه خار و جر کنی.
بهار آمد صدایی بلبل آمد، نسیمی فارم و بوی گل آمد. لباسی سبز را صحرا به بر کرد، کلاهی سفید آلو به سر کرد. پس از باریدنی باران نیسان، چه زیبایند دشت و کوهساران. بهار آمد چمن گلپوش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. آفرین. ای کشوری فتح و ظفر، امید اولادی بشر. شد دشمنت زیر و زبر، آزاد گشتی از خطر. گل کن به بختی ما وطن، مثل گلستان و چمن. با مهنتی شایانی ما، دستی ظفرمندانی ما. با رهبری پیشوا، سرلشکری پرشانی ما. گل کن به بختی ما وطن، مثل گلستان و چمن. شکوه از تو ندارم اصل من، چون توی آموزگارم اصل من. وقتی خواب آلوده من جنبانده، صاحب جوزت شمارم اصل من. داده در بیقراری های خویش، طاقت و صبر و قرارم اصل من. سرنوشت غلغلانداز تو شد، باعث گفت و گذارم اصل من. گاه گریان گاه خندان کرده، طفل شوخ روزگارم اصل من. گاه رویت را گرفت ابر سیاه، آفتاب نور بارم اصل من. از زمین برداشته تا آسمان، شهرت و شأن دیورم اصل من. آدمی را باز در حیرت گذار، قوه ایجاد کارم اصل من. سرفور آوردم به پیش زن ولی، شد فلک در اختیارم اصل من. گر نکردم پورا قرضم را ادا، عفو کن معذور دارم اصل من. آفرین. ما کارمندان آثارخانه از شبکه تلویزیونی بهارستان بسیار ممنون گشتیم که امروز شادی و خرسندی ما را با هم دیدن در این محفل، در این آثارخانه و در این میزی که با هم آراستیم و نشستیم. سپاسگزار هستیم. ما هم تا جایی که امکان دست داد با یک گروه اعضای محفل آثارخوانی ادبی به نام استاد ترسون زاده امروز را تجلیل کردیم. استاد را یاد کردیم، شعرشان را خواندیم، از سرگذشتشان قصه ها کردیم و همین خیل محفل و همین خیل جماعت ها البته در تمام تاجیکستان در هر یک مؤسسه تحصیلات میانی عمومی هم حتی در کودکستان ها هم دایر شدند و ما این فرزند عزیز کشور خود قهرمان تاجیکستان را البته توسط شعرشان هر روز یاد میکنیم و میخواهم دو مصرع استاد که حاضر برای ما گلنازه قرائت میکند حسن انجام همین محفلی ما باشد. زیرا ما در زمان و در کشور استقامت میکنیم، زندگی میکنیم که استاد عینی، استاد لاهوتی، جلال کرامی، ساتم اولوزاده از جمله استاد مرزا ترسونزاده و دیگران آرزو میکردند در زمان صلح و آزادی همراه خلق عزیز خود در تاجیکستان آفتابرو، تاجیکستان آزاد و آزاده. مرحمت گلنازه همین دو مصرع را برای ما بخوان. چی غم دارم دیاری خوبتر از بستان دارم، قوی عزم و ظفر ایجاد خلق قهرمان دارم.